Hello my dear students, welcome you again. This is the second part of 5.2. In 5.2 we are already discussed three important points in the memory management, and these are paging, segmentation and fragmentation. So I will revise that concept and then we are going to discuss the next part of that 5.2. So paging is a technique where we are dividing a physical memory into the fixed length block, and that fixed length block is called as a page, in which we have studied page address. Then page address are stored in the page table, then page directory, then page number and its offset. And already we have studied what is a paging and paging mechanism. Then we have studied a segmentation, which is nothing but a variable length block division of logical memory is called as a segmentation. So logical memory is divided into the different parts. Variable length parts are called as a segment, and technique which divides a logical memory into the parts into the variable length part is called as a segmentation. Okay, so paging and segmentation has some advantages and then some disadvantages. These concepts can be asked in your MSBT question paper multiple times for 4 or 6 marks. So diagram, its definitions, its advantages and its disadvantages are very important. Then we have studied fragmentation, which is nothing but a problem. The unused space within the memory is called as a fragment. So internal fragment is nothing but unused space between the block. Okay, so between the block, if it is a unused space is there, that is called as the internal fragmentation. And external fragmentation means what? If your memory is divided into the blocks, and out of the block at the end, if there is an unused space is available, then that is called as the external fragmentation. Or if this is a block number 1 and this is a block number 2, and if there is a small space between the 1 and 2 which is unused, is called as a external fragmentation. And to have overcome this fragmentation, internal fragmentation, we have a method called as a compaction. Okay, compaction is nothing but to collect all unused space together, is called as a compaction. So we discussed these points in previous video lecture. In this video lecture, we are going to discuss what is a page fault in paging and what is a paging with TLB, transmission look aside buffer, that is a TLB, transmission look aside buffer in the paging. Okay, so this is overall a paging concept which I have discussed previously. So we have two types of addresses: logical address, which is available to your CPU. In logical address is divided into two parts, which having the page number and its displacement. Using the page number, we can find out the page starting address into the page table. So page table is a table which holds all the starting addresses of pages. Okay, that starting address plus displacement gives you a physical address. Sometimes that starting address is also called as a frame address. Okay, frame address plus displacement gives you a specific page into the main memory, that is a physical memory. So in this way the paging mechanism works. Okay, means in the internal machine we have a logical address. Logical address is divided into two parts, that is a page number and its displacement. Using the page number, we can find out a frame address, that is the starting address of page in the page table, and from the starting address of page table plus your displacement gives you a physical address which locates a page in the main memory or physical memory. So that concept is called as a paging. Now, a virtual memory, and why virtual memory is required. So I already discussed, this is your secondary storage, hard disk. Okay, it may be any permanent storage. Then we have, so I am
taking this concept again, why a virtual memory? Okay, so virtual memory is a logical memory which is a larger space than your main memory. Basically, it is a main memory. Main memory, that is a RAM, which is directly accessed by your processor, is called as a physical or main memory. So what is the problem of main memory? Main memory is fast, so we are using the main memory, but size of main memory is restricted. Okay, so nowadays it is up to 1 GB, 2 GB, 1 TB, but it is restricted as compared to secondary storage. Secondary storage is a permanent storage. When we require anything, if you want to execute a program which will be stored into the hard disk, must be taken into the main memory. So that is called as a swap in. Then from the main memory, your CPU will be accessing that program and it will be executed. So after the completion of that program, successful execution, that part of the memory which is occupied by the program must be swapped out. Okay, then and then the other programs which are required for the execution must be taken in. So there must be a swap in and swap out concept to utilize a main memory properly, or to get a chance of every program or every job. Okay, so that is our main aim, to have a memory management. Then what is a TLB? Okay, transmission look through buffer and look aside buffer. These are the two concepts in the paging. Okay, so when there is a need of page is nothing but it is a fixed length block of your main memory. Okay, so physical memory is divided into the pages. When you want to execute certain job, that page must be taken for the execution. Okay, that page may be swapped from the secondary device also. Okay, the page which is available in the main memory has a starting address in the page table. So there must be a page table entry of the page which is available to the CPU. Okay, TLB, translation look aside buffer and look through buffer, अशा दोन कन्सेप्ट आहेत. ओके, ह्याच्यामध्ये TLB हा एक बफर आहे, त्यामध्ये पेज नंबर आणि फ्रेम नंबर असतो. म्हणजे CPU म्हणजे सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट जे करंट जॉब ॲक्सेस करणार आहे त्याचा लॉजिकल ॲड्रेस त्याच्याकडे असतो. ओके, आणि त्या लॉजिकल ॲड्रेसमध्ये काय असतं तर पेज नंबर असतो, ज्यावरून आपल्याला पेजचा स्टार्टिंग ॲड्रेस किंवा फ्रेम ॲड्रेस मिळतो. ऑल्सो देर इज अ डिस्प्लेसमेंट. ओके, तर पेज नंबरवरून आपल्याला काय मिळतं की पेजचा स्टार्टिंग ॲड्रेस मिळतो. तर TLB ट्रान्सलेशन लुक असाइड बफर और ट्रान्सलेशन लुक बफर, आपण ट्रान्सलेशन लुक बफर म्हणूया, ट्रान्सलेशन बफर म्हणूया. त्यामध्ये दोन कन्सेप्ट आहेत. लुक थ्रू म्हणजे कंटिन्युअस प्रत्येक वेळी त्या बफर थ्रू प्रोसेस होते, त्याला लुक थ्रू म्हणतात. आणि लुक असाइड मीन्स CPU कॅन डायरेक्टली ॲक्सेस द पेजेस. ओके, ह्याच्यामध्ये TLBचा रोल काय आहे हे महत्त्वाचं आहे. पेजिंगचं मेकॅनिझम तेच आहे, पण TLB काय करतं ते बघा. जर एखादं पेज जर मेन मेमरीमध्ये अवेलेबल असेल तर त्याची एंट्री कुठं होणार तर त्याची पेज टेबलमध्ये एंट्री होईल. ओके, आणि त्याचा पेज नंबर हा TLBमध्ये पण असेल. म्हणजे पेज नंबर 1 हा मेन मेमरीमध्ये आहे. ओके, तर पेज नंबर 1 मिळेल. त्याचा फ्रेम नंबर किती आहे, त्याचे पेज नंबर 1 म्हणजे पेजेस आर डिवायडेड इंटू द फिक्स लेंथ ब्लॉक आर कॉल्ड ॲज अ फ्रेम. म्हणजे पेज पण इंटरनली डिवाइड होतात, त्याला फ्रेम म्हणतात. आणि त्याचा फ्रेम नंबर पण आपल्याला मिळेल. ओके, त्याचा फ्रेम नंबर पण 1 आहे म्हणून. ओके, ज्यावेळी CPUला एखादा पेज ॲक्सेस करायचा असेल तर तो डायरेक्ट काय चेक करेल तर त्या पेज नंबरनुसार तिची एंट्री TLBमध्ये आहे का बघेल. ओके, जर TLBमध्ये असेल एंट्री तर पेज हिट. ओके, म्हणजे पेज अवेलेबल आहे. जर त्याची एंट्री नसेल कशामध्ये TLBमध्ये, जर त्याची एंट्री नसेल तर तो मिस होईल, बरोबर का. आणि जर TLBमध्ये त्याची एंट्री नसेल तर तो काय करेल तर तो TLBमध्ये एंट्री नसेल तर तो काय करेल चेक करेल पेज टेबलमध्ये त्याची एंट्री आहे का. तर पेज टेबलमध्ये जर एंट्री असेल आणि पेज टेबलमध्ये जर त्याची एंट्री फाइंड झाली तर ती एंट्री तो कुठं करेल TLBमध्ये करेल. ओके, म्हणजे पेज टेबल टू TLB एंट्री होईल. जो अनयुज्ड असेल पण तो पेज टेबलमध्ये आहे पण आता युटिलाइज नाही. ओके, तर TLB हा ट्रान्सलेशन लुक बफर आहे.
ओके, तर त्या लूक बफरमध्ये पेज नंबरची फ्रेम नंबरची एंट्री असते. सीपीयूला ज्यावेळी लॉजिकल ॲड्रेस मिळतो तर त्या लॉजिकल ॲड्रेसवरून तो पहिल्यांदा चेक करतो की TLBमध्ये तो पेजची एंट्री आहे का. जर पेजची एंट्री असेल तर पेज हिट म्हणतात. ओके, आणि तो पेज युजिंग द TLBचा जो नंबर आहे आणि फ्रेम नंबरवरून आपल्याला एक्झॅक्टली तो पेज आयडेंटिफाय होईल आणि तो पेज ॲक्सेस होईल. ओके, म्हणजे प्रत्येक वेळी CPU ज्यावेळी पेज ॲक्सेस करणार आहे त्यावेळी तो TLB थ्रू जाणार आहे. ओके, इट विल बी चेकिंग थ्रू द TLB, दॅट इज पेजिंग विथ TLB. ओके, म्हणजे CPU TLमध्ये एंट्री चेक करेल. जर तो हिट झाला तर त्या TLB मधल्या पेज नंबरवरून फ्रेमचा ॲड्रेस घेईल, त्या डिस्प्लेसमेंट ॲड करेल आणि पेज ॲक्सेस करेल. जर CPUकडे एखादा लॉजिकल ॲड्रेस असा आहे, दुसरी कंडिशन मी सांगतोय, जर CPUकडे लॉजिकल ॲड्रेस असा आहे तर पेज नंबरची एंट्री आपण बघितली तर ते पेज नंबरची एंट्री पेज टेबलमध्ये पण नाही आणि फ्रेममध्ये पण नाही, तर त्याला आपण म्हणतो पेज मिस, आणि तो पेज मिस झालेला आहे. ओके, तर पेजची एंट्री TLBमध्ये नसणं, ओके, पेजची एंट्री TLBमध्ये नसणं, इट इज कॉल्ड ॲज अ पेज मिस. जर तो पेज मिस असेल तर तो काय चेक करतो, पेज टेबल चेक करतो. पेज टेबलमध्ये एंट्री असेल तर तिची एंट्री कुठं करतो, TLBमध्ये करतो. ओके, म्हणजे प्रत्येक वेळी पेज टेबलमध्ये जाऊन पेज चेक करण्यापेक्षा किंवा पेज नंबर चेक करण्यापेक्षा एक मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज जे पेजेस आहेत त्यांचं रेकॉर्ड TLBमध्ये ठेवलं जातं आणि त्या रेकॉर्डवरूनच प्रोसेसर काय करतो की ते पेज ॲक्सेस करतो. बरोबर का. तर ह्याला आपण म्हणतात की ट्रान्सलेशन लूक थ्रू बफर. ओके, म्हणजे प्रत्येक वेळी तो TLB थ्रूच चाललेला आहे. ओके, तर त्याला ट्रान्सलेशन लूक थ्रू बफर म्हणतात आणि त्याचा रोल आहे TLBचा. TLB ट्रान्सलेशन लूक बफर आहे. ओके, विच इज अ फास्टेस्ट बफर विच होल्ड्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली युज्ड पेजेस. म्हणजे मोस्ट फ्रिक्वेंटली CPU जे पेजेस यूज करतो त्याचं रेकॉर्ड, त्याचं पेज नंबर आणि फ्रेम तिथं स्टोअर असतात. म्हणजे ज्यावेळी CPUला एखादा पेज लागणार आहे तो डायरेक्टली पेज नंबरला न ॲक्सेस करता तो पहिल्यांदा चेक करेल TLBमध्ये. जर TLBमध्ये पेजची एंट्री गावली तर पेज हिट. ओके, आणि त्यातनं आपल्याला काय काय मिळतं TLBमधनं, पेज नंबर पण मिळाला. ओके, आणि फ्रेम नंबर मिळाला. पेज नंबर आणि फ्रेम नंबरवरून त्याला फिजिकल ॲड्रेस कॅल्क्युलेट करता येईल आणि डायरेक्टली पेज ॲक्सेस होईल ज्यावेळी हिट होईल. ज्यावेळी पेज म्हणजे पेज मिस कसं होणार आहे की CPU एखादा लॉजिकल ॲड्रेस रीड करायला पण देर इज नो एंट्री इन द TLBमध्ये त्या पेजचा नंबर पण नाही, फ्रेमचा नंबर पण नाही, तर तो काय करेल, तर तो पेज टेबलमध्ये चेक करेल. पेज टेबलमध्ये पण त्याची एंट्री नसेल तर तो मेन मेमरीतनं ते पेज चेक करेल की मेन मेमरीमध्ये आहे का. मेन मेमरीमध्ये पण नसेल तर सेकंडरी डिव्हाइसमधून ते पेज काय होईल, स्वॅप इन होईल. कुठं, फिजिकल मेमरीमध्ये. त्याचा ॲड्रेस कुठं येईल, पेज टेबलमध्ये येईल आणि त्यानंतर तो जो ॲड्रेस पेज टेबलमध्ये आला आहे तो ॲड्रेस कुठं रिप्लिकेट होईल, TLBमध्ये रिप्लिकेट होईल. बरोबर ना. जर मिस झालं तर आपल्याला तो जो पेज मिस होतोय तो पेज टेबलमध्ये नसेल तर फिजिकल मेमरीमध्ये चेक करावा लागेल. फिजिकल मेमरीमध्ये नसेल तर तो पेज सेकंडरी मेमरीमधून फिजिकल मेमरीमध्ये स्वॅप करावा लागेल आणि त्याच्या एंट्री पेज टेबलमध्ये आणि TLBमध्ये करावे लागतील. दॅट इज अ मेकॅनिझम कॉल्ड ॲज पेज मिस. ओके, तर हे पेज हिट आणि पेज मिसचं मेकॅनिझम आहे. मी पुन्हा एकदा ज्यावेळी आपण लाईव्ह सेशन घेऊ त्यावेळी ही TLBची कन्सेप्ट परत एकदा आपण डिस्कस करू. ओके, सो दॅट इज अ पेजिंग विथ TLB. ओके, नाऊ डिमांड पेजिंग. ओके, ही कन्सेप्ट सिलेबसला नाही पण आय एम टेकिंग दिस फॉर आवर फर्दर डिस्कशन. ओके, तर डिमांड पेजिंगचा अर्थ काय, तर जो पेज करंटली CPUला एक्झिक्युशनला लागणार आहे ॲज पर द डिमांड तो काय होईल, स्वॅप होईल मेन मेमरीमध्ये. कुठून, सेकंडरी मेमरीमधून. जर एखादा पेज नसेल तर तो कुठनं येणार आहे, तर तो येणार आहे सेकंडरी मेमरीमधून प्रायमरी मेमरीमध्ये. ॲज पर इट्स अ डिमांड द पेजेस आर ब्रॉड फ्रॉम द सेकंडरी मेमरी टू द प्रायमरी मेमरी. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ डिमांड पेजिंग. ओके, हे स्वॅपिंग नाही, याला डिमांड पेजिंग म्हणतात. ॲज पर द नीड ऑफ पेज दॅट पेज इज ब्रॉट इन टू द मेन मेमरी इज कॉल्ड ॲज अ डिमांड पेजिंग. ओके, काय गरज आहे परत मी सांगेन. आणि मगाशी आपण जे कन्सेप्ट मी तुम्हाला एक्सप्लेन केली दॅट इज अ कन्सेप्ट ऑफ पेज स्वॅपिंग. ओके,
आता हा मेन मेमरी आहे, ही डिवाइड केलेली आहे फिक्स लेंथ ब्लॉकमध्ये, याला आपण पेजेस म्हणू शकतो. आणि तुमचा जो प्रोग्राम आहे किंवा जॉब आहे तो तुमच्या सेकंडरी स्टोरेजमध्ये असतो, तो ब्लॉकमध्ये आहे. 0, 1, 2, 3 ब्लॉक, 23 ब्लॉक आहेत. ओके, आणि ह्यामध्ये मेन मेमरीमध्ये तुमचे पेजेस आहेत. सपोज करंटली आपल्याला जे लागणार आहेत ते पेज आपण काय करू शकतो. सो CPU रिक्वायर्ड्स फॉर प्रोग्राम बी. ओके, प्रोग्राम बी एक्झिक्युशनला जाणार असेल तर प्रोग्राम बीचे कुठले कुठले ब्लॉक आहेत, तर ब्लॉक नंबर कुठले आहेत बघा. प्रोग्राम बीचे ब्लॉक नंबर 17, 18 आणि 19 स्वॅप इन करून घेतले जातील कुठं, मेन मेमरीमध्ये. ओके, आणि जर प्रोग्राम ए जर एक्झिक्युशन कंप्लीट करत असेल, म्हणजे प्रोग्राम एचं एक्झिक्युशन कंप्लीट झालेलं आहे, सो इट विल बी आउट फ्रॉम द मेन मेमरी, कारण की इट इज एक्झिक्युशन इज ओव्हर. तर हे जे ब्लॉक युटिलाइज आहेत प्रोग्राम एचे ते काय होणार, स्वॅप आउट होणार. म्हणजे मेन मेमरीमधून हे ब्लॉक कुठले 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर आणि 7 नंबर हे स्वॅप आउट होतील. म्हणजे 4, 5, 6, 7 हे ऑक्युपायर आहेत ते फ्री होतील. आणि जे गरजेचे आहेत ब्लॉक दॅट इज 7, 17, 18, 19 ॲज पर द रिक्वायरमेंट ते स्वॅप इन होतील, म्हणजे मेन मेमरीमध्ये लोड होतील. सो दॅट्स इज अ टेक्निक कॉल्ड ॲज अ स्वॅपिंग. Okay, swapping is a memory management technique where required blocks are swapped into the main memory for the CPU or processor execution, and the program which blocks are not required, they are swapped out. Due to that, the restricted main memory is utilized 100% and speed up of the performance, or that memory will be available to another programs. Okay, so that is technique called as a swapping. Okay, so in this technique valid and non-valid bits are very important. The blocks which are in the page table are indicated by a bit called as a V bit. V bit means it is available in the page table, and I means it is not available in the page table. That is similar to zeros and 1. 0 means not available, 1 means available. So you can take vice versa. V for in memory and I is not in the memory. So if the frames or the pages which is available are indicated by the bit called as a V, and I which is not available. So that is the valid and not valid bits associated with a memory block in the page table to identify that block is available in the main memory or not. Now we can have a page table look. Okay, so it is a logical memory which is directly available to CPU, and using the logical memory we can get the page address and displacement. Using the page address we can find out the starting address of the page or frame. So now frame number 4, 6 and 9. Okay, 4, 6 and 9. 4 means that is this frame. Okay, 6 means this frame, and 9 means this frame. Okay, so using this diagram your general concepts are now cleared. Okay, आता काय होतं ते बघा का, व्यवस्थित ऐकलं तर मेमरी कळेल. आणि हेच कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग आहे. तुमचा एखादा प्रोग्राम तुम्ही ज्यावेळी हार्ड डिस्कमध्ये सेव्ह करता तर तो ब्लॉकमध्ये सेव्ह होतो, बरोबर ना, किंवा स्पेसिफिक जॉब हा ब्लॉकमध्ये सेव्ह आहे असं म्हणू आपण. तर इथं ABCDEFG आणि H हे ब्लॉक आहेत. तर ते ब्लॉक ज्यावेळी ॲज पर द रिक्वायरमेंट स्वॅप इन करून घेतलेले आहेत मेन मेमरीमध्ये. ओके, तर A आलेला आहे, C आलेला आहे आणि F आलेला आहे. तर Aचा ॲड्रेस आहे 4, Cचा ॲड्रेस 6 आहे आणि Fचा ॲड्रेस 9 आहे, बरोबर ना. हे ब्लॉक कुठं आहेत, मेन मेमरीमध्ये स्वॅप इन करून ठेवलेले आहेत. तर ह्याचा ॲड्रेस डायरेक्टली लॉजिकल ॲड्रेस नव्हतो, म्हणजे ह्याचे जे स्टार्टिंग ॲड्रेस आहेत 4, 6 अँड 9 हे कुठं आहेत, तर हे पेज टेबलमध्ये स्टोअर आहेत. पेज टेबल काय होल्ड करतो, तर पेज टेबल हा स्टार्टिंग ॲड्रेस ऑफ दॅट फ्रेम, म्हणजे तो फ्रेम कुठं आहे, तर मेन मेमरी जी आहे ती ब्लॉकमध्ये डिवाइड होते आणि त्या ब्लॉकला आपण फ्रेम म्हणतो. तर त्या फ्रेमचा ॲड्रेस 4 आहे आणि त्यामध्ये कुठला ब्लॉक आहे, तर A आहे. पेज टेबलमध्ये एंट्री कशी होते, तर पेज टेबलमध्ये Aची एंट्री होत नाही कारण की तो सेकंडरी मेमरीचा पार्ट आहे. इथं एंट्री होते 4ची. ओके, 4 म्हणजे फ्रेम नंबर 4 आणि तो अवेलेबल आहे का, तर अवेलेबल असेल तर V. जर मी इथं 5 घेतला तर तो
तो 5 नंबरला काय अवेलेबल आहे का? नाही, तर आहे. ओके, करेक्ट ना. 6 नंबरला काय अवेलेबल आहे का? आहे. 6 नंबरला अवेलेबल आहे कुठला? तर 6 नंबरला 6 ह्या ब्लॉकला सी हा ब्लॉक काय झालेला आहे? स्वॅप झालेला आहे, म्हणजे स्टोअर झालेला आहे. त्यानंतर 9 नंबरला कुठला ब्लॉक आहे? तर 9 नंबरला एफ हा ब्लॉक स्वॅप इन करून आहे. ओके, तर हे आपल्याला पेज टेबलमध्ये मिळतं. लॉजिकल ॲड्रेस कसा आहे? तर लॉजिकल ॲड्रेस बघा, लॉजिकल ॲड्रेस कसे आहेत? 0चा ॲड्रेस 0A आहे, BCDEFGH हे लॉजिकल आहे. ओके, पण ज्यावेळी आपल्याला लॉजिकल ॲड्रेस एखाद्या मिळतो, आता 0चा ॲड्रेस ज्यावेळी ए आहे, पण ए एक्झॅक्टली स्टोअर कुठं आहे? तर ए एक्झॅक्टली स्टोअर हा फ्रेम नंबर 4ला आहे. तर दॅट इज अ कन्व्हर्जन ऑफ लॉजिकल ॲड्रेस टू द फिजिकल ॲड्रेस. आणि हेच बेसिक टेक्निक आहे. ह्यामध्ये आपल्याला लॉजिकल ॲड्रेस फार महत्त्वाचा नाही. लॉजिकल ॲड्रेस होल्ड पेज नंबर प्लस डिस्प्लेसमेंट. आपल्याला पेज टेबलमध्ये एंट्री कशी होते हे महत्त्वाचं आहे. पेज टेबलमध्ये स्टार्टिंग ॲड्रेस ऑफ पेज असतो, म्हणजे फ्रेमचा नंबर असतो, आणि व्हॅलिडेशन बीट असतं व्ही फॉर अवेलेबिलिटी अँड आय फॉर नॉट अवेलेबल, जर मेन मेमरीमध्ये असेल तर. आणि हे सगळे ब्लॉक परमनंटली स्टोअर्ड कुठं असतात? तर हार्ड डिस्कमध्ये. दॅट इज अ परमनंट स्टोरेज. फिजिकल स्टोरेज, मेन मेमरी, इट इज अ टेम्पररी स्टोरेज. बरोबर ना. तर हे फंडामेंटल ऑफ कॉम्प्युटर आहे. हे जर कळलं तर तुम्हाला कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग कळलं. ओके, आता आपण पेज फॉल्ट म्हणजे काय ते बघूया. व्हॉट इज मीन बाय पेज फॉल्ट? इफ पेज इज नॉट फाउंड इन द पेज टेबल देन दॅट इज कॉल्ड एज अ पेज फॉल्ट. जसं TLB मध्ये जर पेज नंबर नाही मिळाला तर आपण पेज फॉल्ट म्हणतो. सो दॅट मेकॅनिझम इज कॉल्ड एज अ पेज फॉल्ट. ओके, पेज फॉल्ट मीन्स व्हॉट? CPU is accessing certain page which is not available in the main memory. Main memory does not contain that page, then that page is called as a page fault. So there are two operations. Page hit means page is found in the main memory, then it is called as a page hit. If page is not found in the main memory, it is called as a page miss. Okay, so that is maybe a page miss or that may be a इलिगल ॲड्रेस ऑफ पेज. पेज फॉल्टचा अर्थ काय होतो? एक तर ते पेज मिस आहे, किंवा इफ दॅट पेज इज अवेलेबल बट देअर ॲड्रेस इज नॉट प्रॉपर, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पेज फॉल्ट. पेज फॉल्ट, दॅट पेज इज नॉट अवेलेबल टू CPU, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पेज फॉल्ट. तो पेज फॉल्ट आपल्याला कळण्यासाठी आपल्याला काय करायला लागेल? ऑपरेटिंग सिस्टीम लुक ॲट अनदर टेबल दॅट इज कॉल्ड ॲज अ इंडिव्हिज्युअल रेफरन्स टेबल. ओके, that is a frame and frame table. Okay, in frame table, in page table there is a entry of frame numbers and V and I bits. V for page is available, I for page is not available. Okay, if page is not available then it must be taken from the secondary memory into the main memory, so we can avoid that page. Or if that page does not have a space in the main memory. बरोबर ना. आता पेज सगळे पेजेस आलेले आहेत आणि पेज मेन मेमरी फुल आहे. तर मेन मेमरी जर फुल असेल आणि आपल्याला पेज लागणार आहे पुढचं 9वं पेज आपल्याला गरजेचं आहे, तर ह्यातले काही पेजेस आपल्याला काय करायला लागतील? स्वॅप आउट करायला लागतील, रिप्लेस करावे लागतील. ओके, तर काही पेजेस सेकंडरीमध्ये परत स्टोअर करावे लागतील आणि सेकंडरी म्हणून काही पेजेस मेन मेमरीमध्ये घ्यावे लागतील. त्याला स्वॅप इन अँड स्वॅप आउट म्हणतो, to avoid the page fault. So that is exactly mechanism of page fault and how that page fault is handled. Okay, मी परत एकदा तीच कन्सेप्ट सांगतो. बघा, ऑपरेटिंग सिस्टीम इथं कन्सेप्ट चेंज झालेले. ऑपरेटिंग सिस्टीम इज हँडलिंग अ लॉजिकल ॲड्रेस विच हॅविंग अ पेज नंबर अँड डिस्प्लेसमेंट. इफ दॅट पेज इज फाउंड इन टू द पेज टेबल. बरोबर ना. पहिले काम काय करतो आपण? पेज नंबर जर पेज टेबलमध्ये असेल तर पेज इज फाउंड. ओके, सो देर इज नो पेज फॉल्ट. इफ द पेज इज नॉट फाउंड देन ओके, देन इट मस्ट बी पिक अप दॅट पेज फ्रॉम द सेकंडरी मेमरी, ब्रिंग दॅट पेज इन टू द फिजिकल मेमरी फर्स्ट, देन मेक द एंट्री ऑफ दॅट पेज इन टू द पेज टेबल, and then your operating system or CPU can access that page. बरोबर. So that is a mechanism of page handling. ओके, मी परत एकदा पेज फॉल्ट कसा हँडल केला जातो तो सांगतो. पहिल्यांदा काय होतं? फर्स्ट, दॅट इज अ रेफरन्स. रेफरन्स म्हणजे काय? ऑपरेटिंग सिस्टीम हॅज अ लॉजिकल ॲड्रेस
आणि तो लॉजिकल ॲड्रेसवरून काय फाइंड आउट करायला आहे की पेज फिजिकल मेमरीमध्ये आहे का. जर पेज फिजिकल मेमरीमध्ये असेल तरच CPU एक्झिक्यूट करू शकतो, अदरवाईज नाही. ओके, त्याने चेक केलं त्याच्यामध्ये फिजिकल पेजमध्ये एंट्री आहे का, आयवरनं कळाल देर इज नो एंट्री. सो देर इज अ ट्रॅप. ऑपरेटिंग सिस्टीम इज ट्रॅप. ओके, इट इज अ इंटरप्ट बिकॉज पेज इज नॉट फाउंड. सो हा पेज मिस झाला. ओके, जर पेज मिस झाला तर ऑपरेटिंग सिस्टमचं काम काय आहे की दॅट पेज मस्ट बी इन द सेकंडरी स्टोरेज. आणि तो सेकंडरी स्टोरेज म्हणून पेज काय करावा लागेल, पहिल्यांदा इट मस्ट बी ब्रॉट टू द मेन मेमरी, दॅट इज अ फिजिकल मेमरीमध्ये तो पेज काय करेल, ब्रॉट करेल. दॅट इज अ फोर्थ ऑपरेशन, ब्रॉट. आणि त्याचा जो ॲड्रेस आहे स्टार्टिंग ॲड्रेसचा तो पेज टेबलमध्ये एंटर करून घेईल. पेज टेबलमध्ये एंटर केल्यानंतर तिथे काय होईल, व्ही, कारण की आता हा पेज मेन मेमरीमध्ये अवेलेबल आहे आणि तिची एंट्री पेज टेबलमध्ये आहे. ओके, अँड दॅट इन्स्ट्रक्शन इज गिवन टू द ऑपरेटिंग सिस्टीम अँड देन दॅट पेज विल बी लोडेड फॉर द एक्झिक्युशन. बरोबर का. तर हे ऑपरेशन असतं पेज फॉल्टच्या वेळी. ओके, पेज फॉल्ट म्हणजे काय, देर इज नो एंट्री इन द पेज टेबल. पेज टेबलमध्ये एंट्री नाही. ओके, मी परत एकदा ही कन्सेप्ट मराठीतून सांगतो. पेज फॉल्टचा अर्थ काय, दॅट पेज इज नॉट अवेलेबल इन द पेज टेबल. ऑपरेटिंग सिस्टीम किंवा CPU, ओके, CPU म्हणजे एक्झिक्युशन करणारा, प्रोग्राम एक्झिक्युशन जो करणार आहे तर त्याला आपण CPU म्हणतो. ओके, तर CPU विल बी युअर हार्डवेअर मायक्रो प्रोसेसर. ओके, तर ऑपरेटिंग सिस्टमचं बेसिक वर्क काय, तर मेमरी मॅनेजमेंट. ओके, CPUला एखादा पेज लागणार आहे किंवा एखादा जॉब तो एक्झिक्यूट करणार आहे तर त्याला पहिल्यांदा तो मेन मेमरीमधनं ॲक्सेस करावा लागेल. तर मेन मेमरीला तो डायरेक्ट ॲक्सेस करेल का, नाही. तर ऑपरेटिंग सिस्टीम फर्स्ट चेक दॅट पेज इज अवेलेबल इन टू द पेज टेबल. जर तो पेज टेबलमध्ये नसेल तर युअर ऑपरेटिंग सिस्टीम इज ट्रॅप्ड. ह्याचा अर्थ देर इज अ पेज फॉल्ट. देन ऑपरेटिंग सिस्टीम विल चेक दॅट पेज इन द सेकंडरी मेमरी, IO डिव्हाइस किंवा IO मॅनेजमेंटकडून, आणि दॅट पेज फ्रॉम द सेकंडरी मेमरी इज ब्रॉट इन टू द मेन मेमरी. कारण की मेन मेमरीमध्ये नसल्यामुळेच पेज टेबलमध्ये त्याची एंट्री नाही. जर मेन मेमरीमध्ये नसेल तर तो पेज मेन मेमरीमध्ये आणा, हे आणायचं काम ऑपरेटिंग सिस्टीम करतं. ऑपरेटिंग सिस्टीमचं अजून एक काम आहे की पेज मेन मेमरीमध्ये आल्यानंतर त्याची एंट्री पेज टेबलमध्ये करणं आणि त्याचं बिट व्ही करणं. ओके, अँड दॅट पेज विल बी नाव ॲक्सेस बाय द CPU बाय लोडिंग दॅट पेज. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड एज अ पेज फॉल्ट हँडलिंग मेकॅनिझम. फार महत्त्वाचं आहे, 6 मार्कांसाठी क्वेश्चन विचारला जातो. ओके, सो दॅट इज अ व्हॅलिड बिट अँड इनव्हॅलिड बिट. सो इट इज अ युअर रिफ्लेक्शन स्पॉट. What is the structure of page table in operating system? So your answer is a page table holds your frame address as well as valid and invalid bit. V for a page is available in memory and I for page is not available in main memory. Then in next video lecture we are going to start a 5.3, that is a page replacement algorithms. And we are only discussing that page replacement. ओके, आतापर्यंत आपल्याला कळलेलं आहे की काही जो आपल्याला जॉब एक्झिक्यूट करायचा आहे, प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायचा आहे, जो आपण सेकंडरी मेमरीमध्ये स्टोअर करतो तो मेन मेमरीमध्ये आला पाहिजे. मेन मेमरीमध्ये आल्यानंतर मेन मेमरी डिवाइड केली जाते पेजमध्ये, म्हणजे त्याचा फ्रेम ॲड्रेस किंवा पेज नंबर हा पेज टेबलमध्ये पाहिजे. आणि ऑपरेटिंग सिस्टीम कायम पेज टेबल चेक करते. पेज टेबलमध्ये जर पेज मिळाला तर त्याला पेज हिट म्हणतात आणि तो पेज ॲक्सेस होतो. जर पेज टेबलमध्ये पेज नाही मिळाला तर पेज मिस आहे आणि तो पेज टेबलमध्ये पण नाही आणि मेन मेमरीमध्ये पण नाही, तर तो सेकंडरी मेमरीमधून स्वॅप केला जातो मेन मेमरीमध्ये. त्यानंतर पेज टेबलमध्ये त्याची एंट्री होते अँड देन CPU कॅन ॲक्सेस दॅट पेज. ओके, इन दिस ऑपरेशन इफ युअर मेन मेमरी इज फुल. ओके, आत्ता कंडिशन काय आहे की CPUला एखादा पेज पाहिजे. ओके, इट रिक्वायर्स पेज नंबर 10 बट देर इज ओनली 8 पेजेस आर अवेलेबल, 1 to 8. सो देर आर ओनली 8 ब्लॉक्स. ओके, मेन मेमरी तुमची 8Kची आहे असं कन्सिडर करू आणि एवढी ब्लॉक हा 1Kचा आहे. तर 8 पेजेस आहेत, पेज नंबर 1 to पेज नंबर 8. पण CPUला पेज नंबर 10 पाहिजे. ओके, तो काय चेक करेल, पहिल्यांदा पेज टेबल चेक करेल. सो देर इज नो एंट्री ऑफ पेज नंबर 10, तर पेज फॉल्ट आलेला आहे. तर मेन मेमरीमधून आपल्याला पेज नंबर 10 मिळत नाही, तर तो कुठं आहे, सेकंडरी स्टोरेजला हार्ड डिस्क.
सेकंडरी स्टोरेजमध्ये आहे. तर तो पेज नंबर 10 सेकंडरीमधून आपल्याला कुठे घ्यायचा आहे, मेन मेमरीमध्ये, म्हणजे प्रायमरी मेमरीमध्ये घ्यायचा आहे. पण प्रायमरी मेमरीमध्ये तर त्याला शिल्लक नाहीत, बरोबर ना. प्रायमरी मेमरी, फिजिकल मेमरी फुल आहे, तर इट मस्ट रिप्लेस सम पेजेस. काही पेजेस जे ऑलरेडी यूज्ड आहेत किंवा आता लगेच यूज होणार नाहीत, ते सगळे पेजेस काय होतील, स्वॅप आउट होतील सेकंडरी मेमरीमध्ये, आणि जो रिक्वायर्ड आहे तो स्वॅप इन होईल. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ पेज रिप्लेसमेंट. Okay, due to the restricted size of main memory, some memory must be free by swap out unused unwanted pages into the main memory and swap in the required page is called as a page replacement mechanism, and it is very important. And page replacement mechanism algorithms reduces the page fault. जर आपण पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज यूज केल्या तरच पेज फॉल्ट रिड्यूस होऊ शकतो. अ पेज फॉल्ट इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लेम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. इफ देर इज अ पेज फॉल्ट, युअर ऑपरेटिंग सिस्टम इज ट्रॅप्ड, it is interrupted, and your performance will be reduced, decreased. So page fault is the biggest problem. To avoid that, we must have a page replacement algorithms. So basically there are three very popular algorithms: first in, first out, then least recently used LRU, and optimal page replacement policies. And these are very important, and we are going to discuss into the next video lecture. Before concluding this video lecture, in this video lecture we have studied what is a paging mechanism, then paging with TLB, then what is meant by page fault, and what is approach to avoid a page fault. Okay, so these are the very important point. You must watch this video, listen this video multiple times. You can search the extra material on the Google, YouTube. You can listen the various available video lectures of another staff, IIT Kharagpur staff also, and you can easily understand the concept. It is initially it is quite confusing, quite difficult, but it is a very simple concept. And in this you must write down the conceptual information with the appropriate diagrams. If you not able to draw diagrams in the final paper, you cannot get the marks. Page fault, page replacement, then TLB, there must be a systematic and appropriate diagrams. Okay, we are concluding this video lecture. In next video lecture we are going to start 5.3. Still then, stay home, stay safe, stay healthy, happy learning.